आलुमिनियम मजदूर संघ जो कार्यक्रम ये आमर प्रत्येक वर्ष गोटे गेट टुगेदर कार्यक्रम हुए आलुमिनियम मजदूर संघ तरफ। ये आलुमिनियम मजदूर संघ नुहे, ये आलुमिनियम मजदूर संघ गोटे परिवार। ये गोटे भाईचारा सृष्टि करने निज गोटे सम्मान रक्षा करने संगठन ये प्रत्येक वर्ष ये बनभोजी व्यवस्था कर आज बनभोजी आमर भारतीय मजदूर संघर विभिन्न पदाधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी विभिन्न पदाधिकारी आज ये योगदान करते। आमर स्थानीय विधायक प्रताप चंद्र प्रधान महोदय एवं छेनीपदार विधायक अगस्ती बेहेरा महोदय एवं पालड़ा विधायक अशोक महांती महोदय उपस्थित थे। ये विभिन्न इश्यू पर आलोचना है, चर्चा विषय रहा। ये जो बकेया इश्यू अच्छी आमर कर्मचारी मान जो इश्यू अच्छी लाइन अफ प्रमोशन कथा कहतु, पीआरपी बकेया पेमेंट कथा कहतु एवं रिक्रुटमेंट कथा कहतु, विभिन्न विषय को आम चर्चा है। जो विषय गुड़िक बाकी बकेया रही जाइए सेगुड़ी अति शीघ्र आम स्थायी समाधान करने प्रतिनिधि हलु आलोचना है। 2 वर्ष एरियर गोटे अच्छी से एरिया बाबद बहुत शीघ्र आम उच्च कर्तृपक्ष सहित आलोचना करने को बहुत शीघ्र रिलीज करने तार विधायक महोदय मैंने आमको प्रतिनिधि देले बहुत शीघ्र यार स्थायी समाधान हो। प्लांटर जेकोसी समस्या स्वर कर गोटे संगठन अच्छे आलुमिनियम मजदूर संघ जिते बड़ इश्यू आसुना कहीं ये गोटे संकट मोचन भाव जो संगठन अच्छी विभिन्न इश्यूरे संगठन दृढ़ पदक्षेप नेवा सहित तार स्थायी समाधान संगठन करी आम आगामी जो निर्वाचन अच्छी निर्वाचन रे निश्चित भाव संगठन अगणी स्थान अधिकार कर चतुर्थ थर पर संगठन स्वीकृत प्राप्त संगठन भाव स्मेल्टर प्लांट रे उभा हम। आज यही कार्यक्रम रे 800-900 लोक समागम होता। ये विभिन्न डिपार्टमेंट कार्यरत विभिन्न कर्मचारी एवं ये भाई मान सहित भौणी मैंने विभिन्न डिपार्टमेंट भौणी मैंने उपस्थित थे। आशा करुचु निश्चित भाव ये गोटे हृदय स्पर्शी कार्यक्रम हम। मीनकेतन अमांत एमएसएमई पीसीआई रो स्टेट चेयरमैन। आज ये आलुमिनियम मजदूर संघ नालकोर गोटे अग्रणी यूनियन ये भारतीय मजदूर संघ सहित ये संलग्न अच्छी एवं ये दीर्घ 1985 मसीहारू ये यूनियन ये चली एवं यार बर्तमान सभापति मुन्ना सामल जी अच्छा, साधारण संपादक विनोद सामल अच्छा एवं पूर्वतन जो माने फाउंडर माने जी कि गोकुलानंद जेना महोदय एवं शत्रुघ्न तराई एवं अन्यान्य तथा आमर TKKMS भारतीय मजदूर संघ नेता श्रीनिवास खुंटिया महोदय ये उपस्थित अच्छा। आज ये बनभोजी आयोजन होती। ये बनभोजीर उद्देश्य जे एक तो निज भितर सुसंपर्क एवं निज परिवार को सुरक्षित रखा एवं बाह्य शत्रुठू आमे बाह्य शत्रु सहित लड़ाई करवा एवं ये प्लांट रो उत्पादन को बढ़ेवा एवं आज भारत वर्ष भितर ये प्लांट यथेष्ट लाभदायक हम ये प्रकार भावना रखिकी आज ये संगठन ये काम करुच्ची एवं आज से संगठन तरफ आमको निमंत्रण होता। तेणु आम जेहेतु मु फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थी तेणु से दृष्टि आज आसिक ये पहुँची एवं मत बहुत भल लगे एवं समस्त सहित गोटे देखाला एवं निश्चित भाव में आगामी जो लड़ाई अच्छी से निश्चित भाव में 1 नंबर रे ए प्रकार मु आशा रखुची एवं आमर समस्त माने सहानुभूति एवं समस्त ताकत ये निश्चित भाव में माने विजय लाभ करेब ए प्रकार आशा रखिकी मु विदाय नौ। धन्यवाद। आलुमिनियम मजदूर संघ को आपनकर कोन वार्ता रहियो आगामी दिन पे? आलुमिनियम मजदूर संघ तार पूर्व अवस्था गोटे समय रे एठी आलुमिनियम मजदूर संघ ही प्लांट भितर एका थिला जे कि कर्तृपक्ष आलुमिनियम मजदूर संघ को माने न धरिले किछि हो नथिला। स्वयं राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थिले से जितो एठी आसिले प्लांट रे मात्र 10% उपस्थित माने नथिले। आम डाकरा सबू कर्मचारी माने तांको विरोध करथिले। तेणु आज से प्रकार संकल्प रहू एवं लोक मैंने ये प्लांट को बंचाई रखिए ए अंचल अधिक काम हम ए प्रकार
ମୁଁ ମାନେ ଆଶା ରଖିବି। ଅପରିଚୟଟା ଆପଣଙ୍କର? ବିନୋଦ କୁମାର ସାମଲ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଲୁମିନିୟମ ମଜଦୁର ସଂଘ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ ମଜଦୁର ସଂଘ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମର ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଣଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଆମେ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାଲକୋର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଲୁମିନିୟମ ମଜଦୁର ସଂଘ ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସର୍ବବୃହତ ସଂଗଠନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆମର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସି ଏଠି ଉପକୃତ ଆମ ସହିତ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବଣଭୋଜିରେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ସଂଗଠନ ତଥା ଆମର କମ୍ପାନୀ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ କମ୍ପାନୀ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ସଂଗଠନର ସିନିୟର ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିଲେ ବା ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର କିଛି ରିଟାୟାର୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଟୋଟାଲ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ଆମର କମ୍ପାନୀର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୋଇଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ର ମେଟେରିଆଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଉନ୍ନତି କରିବ ତା ଉପରେ ଆମର ବିଚାର ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସଂଗଠନର ଯେତିକି ଆଉ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପାନୀର ହିତ ପାଇଁ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି କଲେ ଆମ ସଂଗଠନ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିବ ଆଉ ଆମର କେମିତି ଭାଇଚାରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏଠି ମଞ୍ଚାସୀନ ଯେତିକି ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଆସି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଣଭୋଜି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଆଲୁମିନିୟମ ମଜଦୁର ସଂଘର ମେମ୍ବର ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ୟୁନିୟନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇସାରିଲୁଣି। ତାପରେ ବି 4 ବର୍ଷ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ଆମର ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରୁଥିଲେ, ପିକନିକ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଥିଲୁ, ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସଂଗଠନ ବହୁତ ଆ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ବି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ 3 ଥର ବି ଏମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ଜିତିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ରେକଗ୍ନିସନ୍ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା କଥା ଯଦି ପଚାରନ୍ତି। ନାଁଟା ହେଲା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତରାଇ। ଏଠି 1987 ମସିହାରୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଲୁମିନିୟମ ମଜଦୁର ସଂଘଟା ତିଆରି ହେଲା ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ଆଲୁମିନିୟମ ମଜଦୁର ସଂଘକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଗଲା, ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାତରେ ଆଣିଥିବା ମଣିଷ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କରିକିନି। ତ ସେବେଠାରୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଏକ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଏ ସଂଗଠନକୁ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 1993 ମସିହାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଅଛି, ଜୀବିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପଳେଇଲି। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଡେଭିଡ୍ ହେଙ୍ଗଡି, ଦତ୍ତପନ୍ତ ଠେଙ୍ଗଡ଼ିଜୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସିଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ WTOର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ତାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ କଥା ଆସିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗ କଲେ। 2 ଭାଗ କାରଣରୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଜେନା ସେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର କାମ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମୁଁ 93 ମସିହା ଠାରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ତରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଖା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ଅର୍ଥାତ୍
ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିଷୟଟା ରଖୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ବିତାଉଛେ ଏଇ ଜୀବନ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁକା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଏବଂ এই সংগঠন যেতবে তৈরি করা হয়েছিল বহুত কষ্ট নিয়ে করা হয়েছিল আজ তারিখে ইয়ে যা হও ইয়ার বর্তমান রেণা পর লাগিছি উড়িলানি মজবুত হলানি পিলামানে সবু মজবুত হলেনি।